सामर्थ्य हमको यीशु, समाधानों के बीच चलता है तू, आत्मा की सामर्थ्य हमको यीशु। ओ सना हालेलुया, 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 ओ सना हालेलुया।
ਸਾਡੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। प्रभु की आत्मा इस रीति से बातचीत कर रहा है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं। प्रभु की आत्मा इस प्रकार से कहता, वो अपने दुखों के बीच में, अपनी परेशानियों के बीच में बहुत झुलस रहे हैं। बहुत पीड़ित लोग हैं। ऐसे नाना प्रकार के दुखों के बीच में जकड़े हुए लोग हैं। प्रभु का आत्मा इस प्रकार से कह रहा, हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटा, ये दुख बड़े नहीं है, दुखों के ऊपर मैं बड़ा हूँ। देख, आज मैं तुम्हारा छुटकारा बनकर आया हूँ। आज बहुत सारे लोगों के शरीरों के अंदर ऐसी बीमारियां हैं, गुप्त बीमारियां हैं, आज शरीरों को छोड़कर जा रही है, शरीरों को छोड़कर निकल रही है। रियो बाबा शकल रबो सामदारी अलारा, प्रभु का आत्मा इस प्रकार से कह रहा, हमारे बीच में कुछ ऐसी बहनें हैं, अपने आप को महसूस करो। तुम जिस जगह पर भी खड़ी हो, तुम जानती हो केवल कोई तेरे पास खड़ा है, वो नहीं जानता। आज तुझे जहां पर भी गुप्त बीमारी है, तो बड़े देर से पीड़ित है, आज गुप्त बीमारियां तेरे शरीरों से निकलने जा रही है। तुझे छुटकारा मिल रहा है, छुटकारा मिल गया है। राबा बाबा शोरा खरा रबो सामदारी अलारा, प्रभु का आत्मा इस प्रकार से कह रहा, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे भाई लोग हैं, आज भी वो घर से बड़े विश्वास के साथ प्रभु के आगे प्रार्थना को कर आए हैं। प्रभु, आज मैं तेरी हजूरी में जा रहा हूँ। मैंने बहुत सालों में, बहुत समयों में तू उसके आगे ऐसी प्रार्थना की है। केवल प्रभु, मैं आज थक गया हूँ, मेरे हाथ खड़े हैं। हे भाई, आज परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से कह रहा, आज तू जिस विषय के लिए घर से प्रार्थना कर निकला है, वो तेरा विषय प्रभु ने आज पूरा कर दिया है। देख, तू प्रभु के घर से कुशल से चला जा, बड़ी खुशी के साथ जा। प्रभु के घर में आने के हफ्ते तू एक जिंदा गवाही को लेकर आएगा। आए प्रभु का आत्मा इस प्रकार से कह रहा, आए प्रभु की आत्मा इस प्रकार से कह रही है, देखो आज बहुत सारे लोग फैसले कर रहे हैं। प्रभु, ये तेरी हजूरी है, प्रभु तेरी हजूरी है। मैं ऐसे आता था प्रभु, मेरा विश्वास नहीं था, आता तो था, बैठता तो था, आराधना तो करता था, केवल प्रभु मेरा विश्वास नहीं था। आज प्रभु मेरे विश्वास का उपाय करो, तो आज होने दे प्रभु, मेरी जिंदगी में भी बड़े काम करो। आज प्रभु नए लोगों को चुने जा रहा, आत्मा कलीसिया से कहता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। एक बहन है, प्रभु की आत्मा इस प्रकार से कहती है, उसे 40 साल से ऐसी गंदी बदरू ने जकड़ा है। आज वो बदरू उसका शरीर को छोड़कर जा रही है,
गंदी बदबू निकल रही है, चिल्ला चिल्ला कर निकल रही है। रबा शाकारा रबो सामदारियारा यारा रबो शामदारारा। आत्मा कलीसिया से कहता, आत्मा कलीसिया से कहता, डरते रहो, कामते रहो, प्रभु के सन्मुख चलते रहो, प्रभु के सन्मुख चलते रहो। आने वाले दिनों में प्रभु बहुत सारी जिंदा गवाहियों को खड़ा करने वाला, जिंदा गवाहियों को खड़ा करने वाला। एक भाई अभी भी प्रभु का आत्मा इस रीति से घायल कर रहा है। एक भाई है, प्रभु का आत्मा कहता, उसके पांव, खास करके दोनों पांव इस भवन के अंदर डगमगा रहे हैं, डगमगा रहे हैं। उसके पूरे पांव प्रभु की हजूरी में खड़े नहीं हो रहे, खड़े नहीं हो रहे। वो डगमगा रहा है, वो डोल रहा है, वो डावाडोल हो रहा है। हे भाई, प्रभु का आत्मा इस प्रकार से कहता, ये तेरा डावाडोल और तेरा डगमगाना, प्रभु का आत्मा इस रीति से कहता, अपने पांव को इसी जगह पर थम जा और परमेश्वर के बड़े कामों को देख। तू रोता हुआ आया है, आंसू बहाता हुआ आया है, और यहाँ से प्रभु तेरे आंसुओं को पोंछने जा रहा है, आंसुओं को पोंछने जा रहा है। यही प्रभु की वाणी है, यही प्रभु की वाणी है। रबा बाबा शाकाला रबा। स्वर्गीय पिता, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੇਜਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪਾਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। पहला बाप 15, 16 और 17 इधर से पढ़ रहे हैं। ਉਹ ਅਲੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, नाले दिसन वालियां, ਨਾਲੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, नाले अदृश्य चीज़ां, ਕੀ ਸਿੰਘਾਸਨ, की सिंहासन, ਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, की रियासतां, ਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, की हुकूमतां, ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ, की इख्तियार, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ सबो कुछ उसदे राही, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसे दे ले ही ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। उत्पत होया है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सो बाइबल दी पहली किताब, उत्पत्ति दी किताब, उसदा पहला चैप्टर दा पहली आयत कहंदा है, आदि विच परमेश्वर ने आकाश और धरती दी उत्पत्ति कीता। सृष्टि की थी। सारे मेरे पीछे बोला, आदि विच आदि विच परमेश्वर ने आकाश और धरती दी सृष्टि की थी। सृष्टि कीती। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इधर एक इब्रानी भाषा दे विच जिथे लिखा, आदि विच परमेश्वर ने आकाश और धरती दी सृष्टि कीता, जिहड़ा शब्द उत्थे लिखा गया सृष्टि किया, या पंजाबी दे विच लिखा उत्पत्त किया, इंग्लिश दे विच क्रिएटेड। इब्रानी भाषा दे विच उत्थे शब्द है एक्स नहीलो, EXNIHILO, एक्स नहीलो। उसका अर्थ की है पता है? उसका अर्थ इस तरह है, आदि विच परमेश्वर ने आकाश और धरती नूं कुछ ना तो सृष्टि कीता। गॉड क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। परमेश्वर ने कुछ ना तो उत्पत्त कीता। इंसान और परमेश्वर दे विच ये फर्क है, पर इंसान जड़ा है कुछ चीज तो बनाउंदा है, लेकिन परमेश्वर सृष्टि करता है। इंसान किसी चीज नूं लैके बनाउंदा है, लेकिन परमेश्वर नूं किसी चीज की लोड़ नहीं, कुछ ना तो पैदा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बारी पहले भी एक मिसाल मैं दे चुका हूं, मैं दोबारा तो दवांगा। कुछ वैज्ञानिक सन, कुछ साइंटिस्ट सन, वो परमेश्वर, मनगढ़ंत कहानी है, रियल स्टोरी नहीं है, मनगढ़ंत है। वो परमेश्वर दे नाल बहसन लग पे, परमेश्वर दे नाल बहस के कहन लग पे कि देखो परमेश्वर, असीं इस दुनिया दे विच जिस तरह तुसीं बनांदे हो, असीं सब कुछ कर सकते हैं। साडे ज्ञान और अकल कितना वध चुकिया है। असीं देखो इलैक्ट्रिक लाइट, एटॉमिक पावर,
ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ। ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। When God creates, He creates out of nothing. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਫਸਲ ਤੋਂ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। God creates out of nothing. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੋਂ, out of nothing he can create everything. ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਇਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਔਰ ਸੁਨਸਾਨ और किसी ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਉਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। जल के ऊपर अंधियारा था। ਅਸੀਂ 1 2 और 3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਸੀ, ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਗਹਿਰੇ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬੇਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਡੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ, ਬੇਡੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਸਆਰਡਰ। सुनसान का मतलब है वॉइड या खालीपन, हनेरा, अंधकार। परमेश्वर अंधकार नहीं है, परमेश्वर चानन है। खुदा बेडोल नहीं है और ना ही परमेश्वर खालीपन, सुनसानपन नहीं है। लेकिन एक किस तरह होया? आइसिया 14, इजिकल 28, यशाया 14, इजिकल 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਲੂਸੀਫਰ स्वर्गदूत जो परमेश्वर के फजल तो डिग गया, उसनूं जद सुटिया गया, उत्थे वचन च लिखिया उसनूं नीचे सुटिया गया, उसनूं धरती ते सुटिया गया। ਉਹਦੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਨਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਮਟੀਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੁਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਵੋਇਡ, ਖਾਲੀਪਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੋਇਡ ਜਾਂ ਐਮਟੀਨੈਸ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਲੀਪਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ज़्यादा देर तक बेडोल नहीं रहेगा, ज़्यादा देर तक सुन्नापन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इफ ही कैन क्रिएट आउट ऑफ नथिंग, जो कुछ ना तो सब कुछ सृष्टि कर सकता है, तो ਇਹਦਾ मतलब है ही डेफिनेटली हैज अ प्लान फॉर अस। ਉਹਦਾ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, क्योंकि खुदा ज़्यादा देर तक वो बेडोल रह नहीं देता। परमेश्वर ज़्यादा देर तक सुन्नापन रहने नहीं देता, खुदा ज़्यादा देर तक खालीपन रह नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दी मकसद और ये मर्जी नहीं है कि तुसी सुनने रहो, खुदा दी मर्जी नहीं है तुसी बेडोल रहो, क्योंकि ही इज द क्रिएटर गॉड। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जेकर वो सृष्टि करता है, जिसने बनाया है, ओदा एक दूसरा भी पर्पस और एक प्लान होता है। व्हाट इज हिज पर्पस? ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ और ਹੈ फिर ਭਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ और फिर ਭਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। किस तरह पता लगता है? परमेश्वर ने जो धरती ਨੂੰ बनाया, परमेश्वर ने पेड़ पौधे जंगली जानवरां ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। परमेश्वर ने जद आकाश ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक तीसरी आयत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ। ਕਦੋਂ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਧਰਤੀ ਬਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ the spirit of the lord hovered upon the waters। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यशायाह नबी ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਡਰਾਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਨਾ ਈਗਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣੋ, जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं उतरता, जब तक परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता, परमेश्वर उजियाला नहीं कर सकता। जब परमेश्वर का आत्मा मंडलांदा है, जिस जगह दे विच खुदा का आत्मा काम करता है, खुदा हनेरे नूं रिप्लेस करके चानन दे विच बदल देंदा है। क्योंकि पहली और दूसरे आयत विच लिखिया धरती बेडोल सी, सुनसान सी, गहरे पानियां दे उत्ते की सी? लेकिन देखो जब हनेरा आया सी, उस जगह दे परमेश्वर दा आत्मा पानी उत्ते की करन लग पिया? मंडला। जब परमेश्वर दा आत्मा पानी उत्ते मंडलान लग पिया, परमेश्वर ने देखिया हनेरा है, हनेरे नूं परमेश्वर ने कहा चानन हो, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡਲਾਏਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਸੁਨਸਾਨ ਬੇਡੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਮਾ। ਰਹਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਹਿਮਾ ਐਂਡ ਲੋਗੋਸ। ਰਹਿਮਾ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡ, ਲੋਗੋਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਟਨ ਵਰਡ। ਰਹਿਮਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। God can create out of nothing। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, if Satan has messed your life, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ आत्मा पानी दे उत्ते मंडलाएगा, पहले मेरा आत्मा तेरे उत्ते मंडलाएगा, फिर तू कहेगा ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा दे द्वारा सब कुछ होवेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसे तरह नवे नियम दी कलीसिया दे विच भी असीं देखदे हां, जब तक आत्मा नहीं सी चेले डरे हुए, बेडोल सुन्ने पए हुए सन। चेले डरे हुए सन कि नहीं डरे सन? इसलिए अपने आप को कमरे दे अंदर बंद करके रखिया सी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਨਾਪਨ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਨੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਡੋਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੱਛੀ ਫੜਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੋਮਾ ਡਾਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ,
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਥੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਨੇਰਾ ਬੇਡੋਲ ਸੁਨਸਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ 2 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ 120 ਜਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸੁਨਸਾਨ ਬੇਡੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਧਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਅਧਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਅਧਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਬਲ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਬੇਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਫਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਗॉड ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਗॉड ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। God is saying he is a creator, he can replace darkness to light। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਫ ਗॉड ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਊਟ ਆਫ ਨਥਿੰਗ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਪੀਕ ਹਿਸ ਵਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਨੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਨੇ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ God is a master in first form, in forming and then filling। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਫਲਵੰਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਫਲਵੰਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 That is what is called God is a creator out of nothing। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਨਥਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ। That is a creator। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਨਥਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫੂਕਿਆ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਜਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਫੂਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੈ ਰੂਹਾਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਣੇ ਪਾਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਣੇ ਪਾਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਭੇਜਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗਾ। The word is another helper।
Jesus said, I'm going, but I'm going to send you another helper. मैं जा रहा पर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। What is the meaning of another? ਉਸ another ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। another word ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲੋਸ, ALLOS, another of same kind, another not of different kind but another of same kind। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਤਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। He is gone, but he has sent the same kind helper। ਉਹ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦ ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਸੁਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਆਊਟ ਆਫ ਨਥਿੰਗ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਡੋਲ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਆਰ ਯੂ ਵੋਇਡ, ਐਮਟੀ ਐਂਡ ਇਨ ਡਾਰਕਨੈਸ? ਲੈਟ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਮੂਵ ਅਪਨ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਣੇ ਪਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਣੇ ਪਾਏ। ਰਬੇਕਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਣੇ ਪਾਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਡਲਾਏਗਾ ਉਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जान नहीं है। जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं है, धरती है पर बेडोल है, सुनसान है, सुन्नी है, हनेरे दे नाल भरे है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा वो सुन्नापन चला जाएगा, हनेरापन चला जाएगा। गीत गान वाला कहता है वो हर पल साड़ी परवाह करने वाला परमेश्वर है, वो साडे नाल नाल रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस गीत नूं गाइए। हालेलुया। ना कर परवाह किस गल दी, हो रखदा खबर हर पल दी। ना कर परवाह किस गल दी, हो रखदा खबर हर पल दी। ना कर परवाह किस गल दी, हो रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, कल फिक्र और वाले कल दी। ना कर परवाह किस गल
लबरा कशम बरा कशम धला कदरा। धन्यवाद करते हैं आज के समय वास्ते, अच्छा मौसम दिया, तंदुरुस्ती दिया, साड़ा उम्र बढ़ाया। हम ताड़े हजूर दे विच ताड़े लोग परिवार समेत बच्चे समेत अगेला भी तेरा हजूर में इकट्ठे होने के लिए तौफीक दिया। तेरा हजूर में आराधना करने के लिए, गवाही सुनने के लिए, बोलने के लिए, तेरा अजर से काम का वर्णन करने के लिए सहायता किया। संडे क्लास में खुदा बच्चे लोगों के लिए किया, टीचरों को पढ़ाने के लिए सहायता किया। आपका दास को दारा भजन हुआ। मेरे खुदा जी जब खुदा बताड़ा सृष्टि गुनाहों के कारण काली और सुनसान हो गया और खुदा ना तेरे से भरा गया, तेरा पुत्र आत्मा मंडला के दोबारा उसको बना के और उसको परया है। खुदा बात तू हमारा जीवन में तू आया, हमारा जीवन बदल गया, सुनसान जीवन भर गया, अंधेरा जीवन रोशनी से खुदा बाप हालेलुया फैल गया। हालेलुया तेरा धन्यवाद, तूने हमको दिया हुआ तमाम आयुष्यों के लिए धन्यवाद। कितने लोग आज इधर ऐसा काले आयु लग जीवन को भरो, तू आ जाए खुदा। ए मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। एक नया हफ्ता हमारे आगे हैं, तेरा जुरी हमारे साथ होना खुदा, यीशु के नाम से।